कवि जा करे मूर्ख को स्तुति एथिरु बड़ नाही विपत्ति एथिकी प्रति छाती रे काती मारिबा भल हे। कवि दीनकृष्ण दास केउ परिस्थिति रे एभली कथा कहिसंती, तांको जीवन दुख दुर्दशा को से केमिति भावे वर्णना करिसंती एवं खल लोक मानक उद्देश्य रे बा कूट कपट करुथिबा लोक मानक उद्देश्य रे कौन सब कहिसंती ताहा जानिबा आजिर भिडियो रे। रसकल्लोल काव्यर 16 छांदर 20 पदरु आगो को आजिर भिडियो रे मु व्याख्या करने को जाउछि। कही अनेक स्नेह वचन प्रसन्न करी रामारतन आरंभ कले चुंबालिंगन रति विधान जे केते कहिबे एही प्रकारे मातिले जे जहार क्रीड़ारे बरसा ऋतु सुखे बंचिले उत्तम जन जे कहू अछि सुजन मानंकु एते जे कृपा करिब मते प्रसन्न चित्ते हे क अक्षरे कली जे गीत केबे हे एथि नदेब घात कवि हेले तो जानिब एथि श्रम ही जेते जे। तो यह पूर्वरु माने यही 16 छांदर 49तम पद पर्यंत मु आगुरु व्याख्या करी। तो से वर्षा ऋतु रे किए किभली भावे वर्षा ऋतु रे दिन कटाई किभली भावे वर्षा ऋतु को उपभोग करिसंती ताहा सबु वर्णना रहितिला। तो सही क्रम रे एई 20तम पदर आरंभ रे सेटा कहउचंती माने सही भाव रे अनेक स्नेह वचन कहिकी रामारतन को बा निज प्राण संगिनी को प्रसन्न करिकी चुंबालिंगन आदि रति क्रीड़ा करिसंती जे जेउ भली भाव रे उत्तम जन माने एई वर्षा ऋतु को आनंदर सहित खुशीर सह कटैछंती। तो तापरे कवि कहउचंती निज अंतर कथा, निज जीवन कथा, निज जीवन दर्शन कथा, निज दुखर कथा आउ खल मानक उद्देश्य रे किछि बाणी। तो से कहउचंती कहू अछि सुजन मानंकु एते जे कृपा करिब मते प्रसन्न चित्ते हे। तो से सुजन मानंकु बा साधु लोक मानंकु कहउचंती जे एई ग्रंथ पढ़ी कि मते कृपा करिब प्रसन्न चित्तरे मते कृपा करिब। क अक्षरे कली जे गीत केबे हे एथि नदेब घात, घातर अर्थ होछि दोष। माने से कहउचंती जे एई जो काव्यटा मु क अक्षर नियम रे करिछि। आपण माने जानिथिबे रीतिजुगीय परंपरा रे एमिति अनेक नियम थिला जेमिति कि उपेन्द्र भंजक वैदेहिश विलास ब अक्षर नियम रे रचित, तांकर सुभद्रा परिणय स आद्य अक्षर नियम रे रचित। तो ठीक सही भली भावे रीतिजुगीय बा रीति काव्य परंपरार एक उत्कृष्ट काव्य एही रसकल्लोल क आद्य वर्ण नियम रे रचित। तेणु से कहउचंती क अक्षरे कली जे गीत माने मु क अक्षर नियम रे गीत करिछि एहाकू दोष देव नाही, कवि हेले तो जानिब एथि श्रम ही जेते हे। तो से कहउचंती एही भली गोटे ग्रंथ लेखिबाटा केते जे श्रम एथिरे दरकार, जदि कवि होई थांतो तेबे जानि थांतो बा कवि हेले तो एई कथाटा एई श्रम विषयटा जानिबो। तापरे कवि कहउचंती कले एथिरे कुटिल बुद्धि दंड देवे श्रीकृष्ण अवधि जेबे ताहांक लीला प्रसिद्धि वृंदावन रे हे कुज्झटी पद्म प्रायता वंश अवश्य होई जीवे निर्वंश कपट बुद्धि करी जे न घेनिब मन रे हे कृष्ण कथा ए रस मध्य पीयूष हे काल सर्प विष को करे विनाश हे कूट बचन एथि न भास केबे हे न पाई बटी जस कृष्ण भगत लोक मुखरे देवे हुताश जे। तो कवि प्रथमे निजे अनुरोध करुछंती जे कृपा करिकी एई मोर ग्रंथ को प्रसन्न चित्तरे ग्रहण करिबो, कवि होइथिले तो जानिबो केते एथिरे परिश्रम लागिछि। तापरे से कहउचंती जदि एथिरे कुटिल बुद्धि करिबो, कुटिल बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि कपट बुद्धि, जदि दुष्ट बुद्धि करिबो तेबे श्रीकृष्ण निजे ही तुमको दंड देवे। काहेकि ना एटा होछि कृष्ण काव्य, श्रीकृष्ण को लीला एथिरे वर्णित। तेणु जदि एई ग्रंथ को बा एई काव्य को तुमे दुष्ट बुद्धि करिबो बा खराब हिसाब रे याकू विचार करिबो तेबे श्रीकृष्ण तुमको निश्चय दंड देवे। अवधिर अर्थ एठारे निश्चय। जेबे ताहांक लीला प्रसिद्धि वृंदावन रे हे, तो तांको लीला वृंदावन रे प्रसिद्ध होइथिबा पर्यंत से तुमको दंड देवे। कुज्झटी पद्म प्रायता वंश अवश्य होई जीव निर्वंश। तो जी एई ग्रंथ को निंदा करिबो बा याकू कुटिल बुद्धि आकार रे ग्रहण करिबो तार वंश नाश हो जिवो। किभली भावे नाश हेबो, जेमिति कुहुड़ी पड़िले पद्म वंश नाश हुए। कुज्झटीर अर्थ होछि कुहुड़ी, कुहुड़ी पड़िले पद्म बण जेमिति नष्ट हो जाए, ठीक सही भली एई ग्रंथ को निंदा करुथिबा
କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବଂଶ ନିର୍ବଂଶ ହେଇଯିବ। କପଟ ବୁଦ୍ଧି କରି ଯେନ ଘେନିବ ମନରେ ହେ, କୃଷ୍ଣ କଥାଏ ରସ ମଧ୍ୟ ପିୟୁଷ ହେ। ତାପରେ ପୁଣି ବୁଝାଇ ଦଉଛନ୍ତି କବି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା, ରସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ପିୟୁଷ ବା ଅମୃତ। କାଳ ସର୍ପ ବିଷକୁ କରେ ବିନାଶ ହେ, ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସାପକୁ ବି ବିନାଶ କରି ଦେଇପାରେ। ଏହାର ସେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ବିନାଶ କରି ଦେଇପାରେ। କୂଟ ବଚନ ଏଥି ନ ଭାସ, କେବେ ହିଁ ନ ପାଇବଟି ଯଶ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି କୂଟ ବଚନ ବା କପଟ ବଚନ ବା ଖରାପ କଥା ଯଦି କହିବ, ତେବେ କେବେ ବି ଯଶ ପାଇବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭଗତ ଲୋକ ମୁଖରେ ଦେବେ ହୁତାଶ ଯେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ତେବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ, ତ କୃଷ୍ଣ ଭଗତ ମାନେ ବା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତୁମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଦେବେ। ହୁତାଶର ଅର୍ଥ ନିଆଁ। କୃପଣ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ ଚକିତ, ଦେଖିଲେ ନାନା ରୂପେ ଅଦ୍ଭୁତ। ବାଳିଶ ମନ ଦ୍ରବଇ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ଗୀତ ଯେ। କେବଳ ଖଳ ହଳ ଅନଳ, ସନ୍ତାପକୁ ଏ କ୍ଷମା ମଣ୍ଡଳ। ମଣ୍ଡନ ମାନଙ୍କର ଏ ଘେନ ନୁହନ୍ତି ହିତ ଯେ। କୋଲେ ନିନ୍ଦା ଏ ଘେନ ନାସ୍ତିକ ଜନ ଯେ। କାହିଁ ପାଇଁ କି ହେବ ମନ ବିମନ ହେ। କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବିଧି ବିଧାନ, ପର ନିନ୍ଦାରେ ନେବାକୁ ଦିନ। ମୋହ କହିଲେ ସେ କଥା ନିକି ହୋଇବ ଆନ ହେ। ତ ପୁଣି କବି ସେହି ନିନ୍ଦୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃପଣ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ ଚକିତ। କୃପଣ ଅର୍ଥାତ ଲୋଭୀ। ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ କେବେ ବି ଚକିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବି। ଦେଖିଲେ ନାନା ରୂପେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ବା ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଚକିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଧନ ଉପରେ ଲୋଭ ଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ବାଳିଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ। ବାଳିଶ ମନ ଦ୍ରବଇ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ଗୀତ ଯେ। ଯେତେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବି ମୂର୍ଖର ମନ କେବେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଦ୍ରବଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଖଳ ହଳ ଅନଳ। ଖଳର ଅର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟ, ହଳର ଅର୍ଥ ବିଷ, ଅନଳର ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି। ତ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ ମୂର୍ଖ ବା କୃପଣ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସନ୍ତାପକୁ ଏ କ୍ଷମା ମଣ୍ଡଳ, ମଣ୍ଡନ ମାନଙ୍କର ଏ ଘେନ ନୁହନ୍ତି ହିତ ଯେ। ସନ୍ତାପକୁ ଅର୍ଥାତ କଷ୍ଟକୁ, କ୍ଷମା ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀ, ମଣ୍ଡନ ଅର୍ଥାତ ଭୂଷଣ। ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ବା ଖଳ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବିଷ ବା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାପ ବଢାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରନ୍ତି। କଲେ ନିନ୍ଦା ଏ ଘେନ ନାସ୍ତିକ ଜନ ଯେ। କାହିଁ ପାଇଁ କି ହେବ ମନ ବିମନ ହେ। ତ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତ ସେଥିରେ କାହିଁକି ମୋର ମନ ବିମନ ହେବ? ସେଥିରେ ମନ ବିମନ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରସ। କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବିଧି ବିଧାନ, ପର ନିନ୍ଦାରେ ନେବାକୁ ଦିନ। ମୋହ କହିଲେ ସେ କଥା ନିକି ହୋଇବ ଆନ ହେ। ତ ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ବିଧି ଏଇଥିପାଇଁ ଗଢିଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ପରର ନିନ୍ଦା କରିବେ ବା କେବଳ ପରର ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କର ବା ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତ ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ ନାହିଁ ବା ଏଇ କଥାଟା କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ପରନିନ୍ଦା ହିଁ କରୁଥିବେ। କେବେ ହେ ନିମ୍ବ ନୁହେଁ ମଧୁର, ସଂଯୋଗ କଲେ ନେଇ ସାକର। କଳାକୁ ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଙ୍ଗାର, ଦୁଧେ ଧୋଇଲେ ଯେ। କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ, ରସୁଣ ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ ଛଡ଼ାଇ। କୁବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯେତେ ରୂପେ କହିଲେ ଯେ। କଥା ଏତେ ହେଁ ଯେବେ ଧାତା କରନ୍ତା ଯେ। କସ୍ତୁରୀ କି ଖଳଙ୍କ ଜିଭେ ରଖନ୍ତା ଯେ। କଟା ଯାଆନ୍ତା ସମୂଳ ହୋଇ, କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ କଥା ମାନ କେବେ ହେଁ ନିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତା ଯେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି? ସେହି ସମୟରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଇ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଛି ଜଣ କୂଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଏହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ଏହି ସବୁ ଉକ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜ୍ୱାଳାରୁ ଏଇ ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପର ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ନିମ୍ବ କେବେ ବି ମଧୁର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶେଇଲେ ବି ନିମ୍ବ କେବେ ମଧୁର ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦୁଧରେ ଧୋଇଲେ ବି ଅଙ୍ଗାର କେବେ ବା ଅଙ୍ଗାର କେବେ ବି ତା କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡି ନଥାଏ ବା ଅଙ୍ଗାର କେବେ ବି ଧଳା ହୋଇ ନଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଦେଲେ ବି ରସୁଣର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେବେ ଛାଡେ ନାହିଁ। ମାନେ ରସୁଣ ନିଜ ଗନ୍ଧ କେବେ ବି ବଦଳାଏ ନାହିଁ ତା ସହିତ କର୍ପୂର ମିଶେଇଲେ ବି। ଠିକ ସେଇଭଳି କୁବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କୁବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
କଥା ଏତେ ହେଁ ଯେବେ ଧାତା କରନ୍ତା ଯେ କସ୍ତୁରୀକି ଖଳଙ୍କ ଜିଭେ ରଖନ୍ତା ଯେ। ତ କସ୍ତୁରୀକୁ ଜିଭରେ ରଖିଦେଲେ ଜିଭ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଏତିକି କରନ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜିଭରେ ଯଦି କସ୍ତୁରୀକି ରଖିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, କଟା ଯାଆନ୍ତା ସମୂଳ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଜିଭଟା କଟା ଯାଆନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଉତ୍ତମ କଥା ମାନ ବା ଭଲ କଥା ମାନ କେବେ ବି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଲେ ଖୁଏଡ଼ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ବଇରେ ଠାବେ ବିଶେଷ ବଡ଼, କେବଲେ ଲେମ୍ବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଇଡ଼ ସଙ୍ଗମେ ଅଛି ହେ, କେବଲେ ଖଳ ରସନା ପୁଟେ କେବଲେ ନାରୀ ନେତ୍ର ପ୍ରକଟେ, ଯେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶ୍ଵେତ ସଂସାର ବାଟେ ପଡ଼ିଛି ହେ, କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷ ବିନାଶ ହେ, କଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଅମୃତ ଗ୍ରାସ ହେ, କମଳ ଧର ଚଞ୍ଚଳା ପଦ କାମୀ ଜନଙ୍କ ସନ୍ତାପ ଛେଦ, ହରିତାମ୍ବର ମଣ୍ଡନ ମନ ଚାତକ ତୋଷ ହେ। ତ ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କେବଲେ ଖୁଏଡ଼ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ବୈରୀ ଠାବେ ବିଶେଷ ବଡ଼। ଖୁଏଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷ, ମାନେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଗରୁଡ଼ର ବୈରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ, ବିଷଧର ସାପ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ବିଷ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। କେବଲେ ଲେମ୍ବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଇଡ଼ ସଙ୍ଗମେ ଅଛି ହେ। ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ପୂର ଆଉ ପଇଡ଼, ମାନେ ଲେମ୍ବୁ କର୍ପୂର ଆଉ ପଇଡ଼କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷ। କେବଲେ ଖଳ ରସନା ଫୁଟେ, ଆଉ କିଏ କହେ ଯେ ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜିଭରେ ରସନା ଫୁଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଭରେ ତାଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ବିଷ ରହିଛି। ଆଉ କିଏ କହିଥାଏ ନାରୀମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବିଷ ରହିଛି, ଯେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶ୍ଵେତ ସଂସାର ବାଟେ ପଡ଼ିଛି ହେ। ତ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଏକଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିଷ ସବୁ ଏଇ ସଂସାର ବାଟରେ ପଡ଼ିଅଛି। କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷ ବିନାଶ ହେ, କଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଅମୃତ ଗ୍ରାସ ହେ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ବିଷ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ରୂପକ ଅମୃତକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ରୂପକ ଅମୃତକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କମଳ ଧର ଚଞ୍ଚଳା ପଦ କାମୀ ଜନଙ୍କ ସନ୍ତାପ ଛେଦ, ହରିତାମ୍ବର ମଣ୍ଡନ ମନ ଚାତକ ତୋଷ ହେ। ତ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କମଳ ଧର, ଯିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଧରିଥାନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳା ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, କାମୀ ଜନଙ୍କ ସନ୍ତାପ ଛେଦ, କାମନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ହରିତାମ୍ବର ମଣ୍ଡନ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପୀତ ବସନ ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମନ ରୂପକ ଚାତକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ରହିଛି କରି ଅମୃତ ଦାନ ଅନେକ ରକ୍ଷା କରିଛ ସକଳ ଲୋକ, କାମନା ରୂପୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନାଟକାରକ ହେ, କାନନ ଧନଞ୍ଜୟ ନାଶକ ଅନନ୍ତ ଗତି ହଳି ତୋଷକ, ଅର୍ଜୁନ ସୁମନସ ବିକାଶ କରଣେ ଏକ ହେ, କୁବଳୟ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନାନନ୍ଦ ହେ, କାହିଁ ପାଇଁ ମୋଠାରେ ଏକଲ ଛନ୍ଦ ହେ, କରରେ ଦେଇ ଚିନ୍ତାମଣି କି ବିନାଶ କଲ ସବୁ ଆଣିକି, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷଣ ଏମନ୍ତନି କି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ହେ। ତ ତାପରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କରି ଅମୃତ ଦାନ ଅନେକ ରକ୍ଷା କରିଛ ସକଳ ଲୋକ। ତ ଅନେକ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରିକି ବା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସକଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। କାମନା ରୂପୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନାଟକାରକ ହେ, ଶିବ ବି ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଗାନ କରିକି ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇକି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାନନ ଧନଞ୍ଜୟ ନାଶକ, କାନନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ, ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି, ତ ବନାଗ୍ନିକୁ ବି ତୁମେ ନାଶ କରିଥିଲ କେଉଁଠାରେ, ଗୋପପୁରରେ। ଗୋପପୁରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବଣର ଅଗ୍ନିକୁ। ଅନନ୍ତ ଗତି ହଳି ତୋଷକ, ତୁମେ ହଉଛ ଅନନ୍ତ ଗତି, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଗତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଗତି ହଳି ତୋଷକ, ତୁମେ ହଉଛ ହଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ, ବଳରାମଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଅ। ଅର୍ଜୁନ ସୁମନସ ବିକାଶ କରଣେ ଏକ ହେ। ତାପରେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥୀ ହୋଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁମନସ ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନକୁ ସୁଖୀ କରିଥିଲେ। କୁବଳୟ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନାନନ୍ଦ ହେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁ ଫୁଲ ପରି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର, ପୁଣି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସଂସାରର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ, ମାନେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ, ତୁମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁଖ ଦେଇଛ, ତୁମେ ବଳରାମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ତୁମେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଛନ୍ଦ କଲ, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୀଳା କଲ। କରରେ ଦେଇ ଚିନ୍ତାମଣି କି ବିନାଶ କଲ ସବୁ ଆଣିକି, ମୋର ହାତରେ ତୁମେ
ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲ, ଏହିଭଳି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ହାତରେ ଦେଲ, ପୁଣି କାହିଁକି ସବୁ କିଛି ମୋର ବିନାଶ କରିଦେଲ? ବିନାଶ କଲ ସବୁ ଆଣିକି, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷଣ ଏମନ୍ତ ନିକି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ହେ। ଏଇ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ? ଏଇ କଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ ସଂଘଟ, କିକେ ନ କଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲିଟ ହେ। କିମ୍ପା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭଗତି ବାଟ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାଟ। ଏବେ ଅନେକ ରୂପ କଲାନି ଏପୋଡ଼ା ପେଟ ହେ। କେତେବେଳେ ବୋହିତେ ଗଲା କରଟ ହେ। କେତେବେଳରେ ମୂର୍ଖ ନାୟକ ଚାଟ ହେ। କେତେବେଳରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟ, କେତେବେଳରେ ବଧିର ଭାଟ। କେତେବେଳରେ ପଇଡ଼ ଖୋଳା ମୁଠି ମର୍କଟ ହେ। ତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜଣାଉଛନ୍ତି କବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଲଟ, ସଂସାର ଲଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ। ଏଇ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ମୋତେ ସଂଘଟ କଲ? ସଂଘଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନ କଲ। କାହିଁକି ମୋତେ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାରରେ ସ୍ଥାପନ କଲ ବା ଏଇ ନର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଲ? କିକେ ନ କଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲିଟ ହେ। କାହିଁକି ତୁମ ପାଦ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ମୋତେ ଭ୍ରମର କରି ନଦେଲ? କୁସୁମ ଲିଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମର। ମାନେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲ, କାହିଁକି ଏଇ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରେ ସ୍ଥାପିତ କଲ? ତୁମ ଚରଣ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର କରି ନଦେଲ? କିମ୍ପା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭଗତି ବାଟ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାଟ। ଯଦି ମୋତେ ଭ୍ରମର କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭଗତି ବାଟ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇକି ନାଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଅନେକ ରୂପ କଲାନି ଏପୋଡ଼ା ପେଟ ହେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଭ୍ରମର ନ କରିକି ଯେହେତୁ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ଏଇ ପୋଡ଼ା ପେଟ କ'ଣ କରୁଛି? ଏବେ ଅନେକ ରୂପ କଲାନି ଏ ପୋଡ଼ା ପେଟ ହେ। ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏମିତି ଉକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୋହିତେ ଗଲା କରଟ ହେ। ବୋହିତେ ଗଲା କରଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଇତ ଉପରେ କୁଆ ବସିଲା ପରି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଉପରେ ବା ବୋଇତ ଉପରେ ଯଦି କୁଆଟେ ବସିଥିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କବିଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼, ମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। କେତେବେଳରେ ମୂର୍ଖ ନାୟକ ଚାଟ ହେ। ମୂର୍ଖ ମାଲିକର ସେବକ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ପରାଭବ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟ, କେତେବେଳରେ ବଧିର ଭାଟ। ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ ଯେପରି ମଞ୍ଚରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଜୀବନରେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ବଧିର ଭାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବଧିର ଆଗରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା, ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ତା ଆଗରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କାବ୍ୟର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ବଧିର ପାଖରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା ଯାହା, ମୂର୍ଖ ଖଳଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିଭଳି କାବ୍ୟ ବାଢ଼ିଦେବା ସେଇଆ। କେତେବେଳରେ ପଇଡ଼ ଖୋଳା ମୁଠି ମର୍କଟ ହେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଯଦି ପଇଡ଼କୁ ଖୋଲିବ ତାର ରସ ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ରସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ବା ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ରସକୋଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖୋଲିବ, ତେବେ ଏହାର ଭାବ ସେ କେବେ ବି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉପରୁ ଉପରୁ ପଢ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କଲି ଯେ ତୁମ୍ଭ ନାମ କୁସୁମ, ଯତନ କରି ମାଳା ସୁଷମ। ତାହା ମୁଲାଇ ନେମାକୁ କେହି ନୋହିଲେ କ୍ଷମ ହେ। କେବଳ ମାଳାକାର ପରାଏ, ମୁହିତ ନ ଘେନିଲି ଥୋକାଏ। କେ ଅଛି ନେବ ତାହା କରମ, ଏଡ଼େ ଉତ୍ତମ ହେ। କେହି ନାହିଁ ବେଷ୍ଟିତ ଧମିଲବନ୍ତ ହେ। କରିବାକୁ ଏ ମାଳ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବିତ ହେ। କରୁଛି ମନେ ବିଚାର ଏତେ, ଜଗତ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ। ସାମବେଦୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବେଶ ଏ ହେଲେ ସନ୍ତତ ହେ। ମାନେ କବି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲି ଯେ ତୁମ୍ଭ ନାମ କୁସୁମ, ଯତନ କରି ମାଲା ସୁଷମ। ମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ରୂପକ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଲା ରୂପରେ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଦେଲି। କିଭଳି ମାଳା? କାବ୍ୟ ରୂପକ ମାଲା। ମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ରୂପକ ଫୁଲକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ରୂପକ ମାଲାଟିଏ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଦେଲି, ମାନେ ଏଇ ରସକୋଲୋଳ କାବ୍ୟଟା। ତାହା ମୁଲାଇ ନେବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି କେହି ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବା ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏଇ କାବ୍ୟର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ ବା ଏଇ କାବ୍ୟର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେହିଭଳି ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାଳାକାର ପରାଏ, ମୁହିତ ନ ଘେନିଲି ଥୋକାଏ। ମାଳାକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଳି, ଯିଏ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥାଏ। ତ ସିଏ ନିଜେ ଯେମିତି ନିଜ ଫୁଲକୁ ରଖିଥାଏ, ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ମୁଁ ହିଁ କିଛି
ଏହାର ରସ ଏହାର ଭାବ ମୁଁ ହିଁ କିଛି ଖାଲି ରଖିପାରିଛି, ଆଉ କେହି ବି ଏହା ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛି ନେବ ତାହା କରମ ଏଡ଼େ ଉତ୍ତମ ହେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ବା ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ କିଏ ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧିଜନ ଅଛନ୍ତି ବା କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଏଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଅଛି ଯିଏକି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମର ଏଇ ରସକୁ ବା ନାମର ଏଇ ମାଲାକୁ ବା ନାମର ମାଲା ସ୍ୱରୂପ ଏଇ କାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ବା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ନାହିଁ ବେଷ୍ଟିତ ଧମିଲବନ୍ତ ହେ। ଧମିଲବନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଯତ କେଶ ଥିବା ଲୋକ, ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କେଶ ଥିବା ଲୋକ ଧମିଲବନ୍ତ। କରିବାକୁ ଏ ମାଳ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବିତ ହେ, ମାନେ କେହି ବି ସୁସଂଯତ କେଶ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ମାଲାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ବା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରିବେ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। କରୁଛି ମନେ ବିଚାର ଏତେ ଜଗତ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସାମବେଦୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବେଶଏ ହେଲେ ସନ୍ତତ ହେ। ସାମବେଦୀ ମାନେ ବ୍ରତୋପନୟନ ସମୟରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ସେହି ସମୟରେ ଆଦୌ ନଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଯାକ ସମସ୍ତେ ସାମବେଦୀଙ୍କ ଭଳି ବୋଧହୁଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କେଶ ନାହିଁ ବା ସୁସଂଯତ କେଶ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଏଇ ମାଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କଲେ ତୁମ୍ଭର ରସରେ ଗୀତ ରସଇ ନାହିଁ କାହାର ଚିତ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ରସ ବିଶେଷ ନୁହେଁ ଯେ, କରିତ ଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ହତ ମୋହ ମଦରେ ହୋଇ ସମ୍ମତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ବୋଲିବି ମୋହର ନଥାଇ କୃତ୍ୟ ସେ, କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେତେକ ଗୁଣୀ ଯେ, କେତେ କହିବି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପୁଣି ହେ। କିଏ ଶିଶୁ ପଶୁ କେ ମହାଫଣି ବୋଧ ନୁହନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି, କିଏ ତୃଷ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ରହେ କେ ପଶନ୍ତି ହାଣି ହେ। ତ କବି ଆହୁରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୂର୍ଖ କୁଟ ଖଳ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଲି ତୁମ୍ଭର ରସରେ ଗୀତ ରସଇ ନାହିଁ କାହାର ଚିତ୍ତ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ରସର ଏଇ ଗୀତଟା କଲି, ଏଇ କାବ୍ୟଟା ତୁମ ନାମର ରସରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ତଥାପି କେହି କାହାର ଚିତ୍ତକୁ ଏଇଟା ରସାଇ ପାରୁନାହିଁ, ରସଇ ନାହିଁ କାହାର ଚିତ୍ତ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ରସ ବିଶେଷ ନୁହେଁ ଯେ। ତ ଲୋକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ବିଶେଷ ରସ ନୁହେଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କରିତ ଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ହତ ମୋହ ମଦରେ ହୋଇ ସମ୍ମତ। ତ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ କାବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ହତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋହ ମଦରେ ସେମାନେ ମାତିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାବ୍ୟର ରସଟା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ବା ଏହାର ଭାବ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ବୋଲିବି ମୋହର ନଥାଇ କୃତ୍ୟ ସେ, କୃତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାର। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ବା କହିବି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେତେକ ଗୁଣୀ ଯେ, କେତେ କହିବି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପୁଣି ଯେ, ମାନେ କିଛି ଏମିତି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୁଣବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କଣ ବା କହିବି, ମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଶିଶୁ ପଶୁ କିଏ ମହାଫଣି, ଶିଶୁ ପଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ମହାଫଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ ଆଉ କିଛି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପ ଭଳି ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଣିକି କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ତୃଷ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ରହେ କେ ପଶନ୍ତି ହାଣି ହେ। ତୃଷ୍ଣୀଭୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁନି, ମାନେ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଚୁପଚାପ ନୀରବରେ ରହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ହାଣି ପକେଇବା ଭଳି ମାନେ ବିରୋଧାଚାର କରୁଛି। ତାପରେ ଷୋଡଶ ଛାନ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ପଦ, କାହାରି ହୃଦ ଦ୍ରବଇ ନାହିଁ ଜଳ ଉତ୍ପଳ ପରାଏ ହୋଇ, କେବଳ ବାହାରକୁ ତିନ୍ତିଲା ପରାଏ ଦିଶେ ଯେ, କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅନେକ ଛାପ କେହି ନ ଜାଣେ ଭିତର ପାପ, ଚିତ୍ରକାରକ ପଟ ପରାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିଶେ ହେ। କଥା କଥାକେ କହିବାକୁ ଏସଲ ଯେ, କିମ୍ପା ଦିନ କୃଷ୍ଣକୁ ଏମନ୍ତ କଲ ହେ। କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି ଏଥିରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି, ଏଥିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ହେ। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି କବି କହୁଛନ୍ତି କାହାରି ହୃଦ ଦ୍ରବଇ ନାହିଁ ଜଳ ଉତ୍ପଳ ପରାଏ ହୋଇ, ମାନେ କେହି ବି ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଏଇ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ବି ହୃଦୟ ଏଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଉତ୍ପଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଜଳରେ ପଦ୍ମ ଯେମିତି ଥାଏ କେବେ ବି ସେ ବୁଡି ପାରେ ନାହିଁ, ଉପରେ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଜଳ ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ସେ ରହିଥାଏ, କେବେ ବି ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ କାବ୍ୟର ରସକୁ କେହି ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାହାରକୁ ତିନ୍ତିଲା ପରାଏ ଦିଶେ ଯେ,
ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେମିତି ବାହାରୁ କେବଳ ଭିଜିଲା ଭଳି ଦିଶେ, ତିନ୍ତିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଜିଲା ବା ଓଦା ହେବା, ତ ବାହାରୁ ସେ ଓଦା ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଉପରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ କାବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କାବ୍ୟର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ କାବ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇକି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଉପରୁ ଉପରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ କାବ୍ୟଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ବିଶେଷ ରସ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅନେକ ଛାପ କେହି ନ ଜାଣେ ଭିତର ପାପ। ଛାପ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଳକ ଛାପ, ଏମାନେ ଖାଲି ଅଙ୍ଗରେ ବୈଷ୍ଣବ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ବା ଅନ୍ତରରୁ ଏମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି। କେହି ନ ଜାଣେ ଭିତର ପାପ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାପ ଅଛି କିଏ ବା ଜାଣିଛି। ଚିତ୍ରକାରକ ପଟ ପରାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିଶେ ହେ। ଚିତ୍ରକାର ମାନେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଖାଲି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସେ ଚିତ୍ରଟା ଜଣାଯାଏ, ତାର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଲି ଉପରୁ ଉପରୁ ବୈଷ୍ଣବର ଛାପ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରୁ ଏମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି। କଥା କଥାକେ କହିବାକୁ ଏ ସଲ ଯେ, ସଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ମାନେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ତାହାକୁ ସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଲ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କଥା କଥାକେ କହିବାକୁ ଏ ସଲ ଯେ, କିମ୍ପା ଦିନ କୃଷ୍ଣକୁ ଏମନ୍ତ କଲ ହେ, ମାନେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି ଏଥିରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି। ମାନେ କବିଟିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଦରକାର। କବି କେବେ ବି ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି ନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି ତା ଏଥିରୁ ବଡ଼ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି। ମାନେ କବି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। କବି ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି କରିବ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ ହେବ। ଆଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଠାରୁ ଭଲ ଏଥିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ହେ। କାତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଟୁରୀ। ମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜ ଛାତିରେ କଟୁରୀ ମାରିବା, ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଘାତ ଦେବା। ତ ଏହା ଥିଲା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସମୟ କାବ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳର 16 ଛାନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।